Namaskaram. Vanakkam. This week has been seen increased cases reported under COVID-19. This is worrisome. Despite so much of mask wearing, so much of social distancing, Arogya Setu and sanitation, yet the cases are increasing. There are many reasons. And one of the reasons is where people from the neighborhood places are slipping in and they do not know that they are infected by COVID-19. But over a period, it becomes infected. And they're visiting families and others and spreading the message and spreading the virus. We have to be very careful because, as you know, many of our neighborhoods are still under containment zones. But Chennai itself is under containment zone. So we have to wait for Tamil Nadu to come out of COVID-19 in a big way. Till Tamil Nadu normalizes, Puducherry will remain very, very vulnerable. Therefore, people of Puducherry must be very careful in ensuring they keep wearing the mask, observe social distancing, observe sanitation, and have Arogya Setu on this smartphone. Very, very important. Till Tamil Nadu also becomes normal and healthy, Puducherry being interspersed with Tamil Nadu will become very, very vulnerable. You will also have to be very careful with the visitors you're getting, your relatives you're getting, because they may not know that they have an issue or an infection, but they may be having it. And therefore, without your any fault, despite you observing social distancing, wearing a mask, you still have it. But Arogya Setu will tell you and alert you, but there's no guarantee. Therefore, this is not the time for, at the moment, visitations. It's time to be careful. Second thing which we have seen during this week is those who were detected with COVID-19 and were kept at home in the containment zone of their own have been, and they're quarantined. They're supposed to stay at home. But technology now, our technology watchers are revealing that they are violating. They are leaving their homes, they're leaving their containment zones stealthily, with the result that they are also passing on the infection. If you are in a containment zone and quarantined, you're supposed to abide by. You've been allowed to stay at home with your family members instead of a hospital so that you're comfortable at home. It has been decided now by all of us that anybody who violates the quarantine rules and violates in the containment zone will be removed and taken to the hospital and also prosecuted under the Disaster Management Act because it's a violation. Because why? It's not only to protect you from being in a proper quarantine, it's to also protect the others from getting infected by you. It's very important that you follow the rules and regulations as given to you. As today, this morning, the collector, who's the health secretary, Puducherry, Dr. Arun, has announced that anybody who is violating the quarantine rules and the containment zones will be shifted to the hospital facility and also dealt with under Disaster Management Act. I also wish to tell you, also to say, it's good development that so many medical colleges which are present in Puducherry are now also offering their medical facilities like the mobile vans, their staff for training and their doctors and nurses, medical help as per the need to be available in different areas so that they can act as early detectors for fever, because fever is the beginning of this virus. So they are offering their help, and I'm very happy that some of them already, like the Mahatma Gandhi Medical College has deployed, PIMS has deployed, some other hospitals have also deployed. We're very happy because the more the better, the early detection the better for us, because then we can quarantine early and contain it. Another good news is that we have 4 community radios here. All 4 community radios will also be deployed for sending you messages and giving you an update of the status of COVID-19.
I can say that technologically now we are better organized. We can now detect the violations faster. Prosecution-wise, there's been much more compliance, but we have to continue to abide by the law and the rules and continue to maintain social distancing, place the Arogya Setu and the mask, because this is the only protection at the moment we have. Despite all the medical deployment and the huge deployment which has already been made, but the assured prevention is your own self-protection, because your own self-protection is others' self-protection, by which Puducherry will remain safer till we meet next week. வணக்கம். மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் தன்னுடைய ஆங்கில உரையிலே இப்பொழுது மக்களோடு பேசினார்கள். அவர்களுடைய ஆங்கில உரையினுடைய தமிழ் சுருக்கத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நண்பர்களே, இந்த வாரத்திலே நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்திலே அதிக அளவிலே கொரோனாவினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியை கேள்விப்படும் பொழுது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. நம்முடைய மக்கள் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி முகமூடிகளை அணிந்து கொள்கிறார்கள், சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கிறார்கள், தனி சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை சுகாதாரமாக வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனாலும் கூட கொரோனாவுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டு போகிறது என்று பார்த்தால் அதனுடைய காரணங்கள் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய மாநிலம் சின்னஞ்சிறிய மாநிலம். ஆனால் நம்முடைய மாநிலம் தமிழகத்தோடு பின்னி பிணைந்து பரவியிருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம். நம்மை சுற்றிலும் தமிழகத்தினுடைய பிற மாவட்டங்கள் இருக்கிறது. அந்த மாவட்டங்கள் கொரோனாவினாலே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு அதிக அளவிலே கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக சென்னை. இந்த மாவட்டங்களிலிருந்தும் சென்னையிலிருந்தும் மக்கள் நம்முடைய மாநிலத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது நோய் பரவக்கூடிய அதிகமான வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. நம்முடைய மாநில எல்லைகளிலே காவல்துறை அதிகாரிகளை வைத்து தடை பண்ணினாலும் கூட, நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி மாநிலத்தினுடைய எல்லை பல்வேறு இடங்களிலே பறந்து விரிந்திருக்கிறபடினாலே மக்களை தடுப்பது என்பது மிக கடினமான காரியமாக இருக்கிறது. எப்படியாவது நம்முடைய மாநிலத்துக்குள்ளே வந்துவிடக்கூடிய சூழலை பார்க்கிறோம். அதை நாம் நிச்சயமாக தடுக்க வேண்டும். சரியான உத்தரவு இல்லாமல், சரியான அனுமதி இல்லாமல் நம்முடைய மாநிலத்துக்குள்ளே வருவதை நாம் தடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, நம்முடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் இவர்களெல்லாம் சென்னையிலிருந்து வருவதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும். நம்முடைய குடும்ப நிகழ்வுக்காக அவர்களை அழைக்கும் பொழுது உரிய அனுமதி பெற்றே நாம் அழைத்தாலும் கூட அவர்கள் மூலமாக கொரோனா பரவக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு நம்முடைய புதுச்சேரி அரசை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஐடி சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தடுப்பு, அந்த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தடுப்பு பகுதியிலே எப்படி நிலவரம் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, தடுக்கப்பட்ட பகுதியிலே வாழக்கூடிய கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட சில நபர்கள், சில மக்கள் தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து யாருக்கும் தெரியாது என்று எண்ணி அந்த பகுதியிலிருந்து வெளியே வந்து விடுகிறார்கள். அவர் வரும்பொழுது அவர்களாலே நோய் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரம்புகிறது. நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறோம். வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்க மக்கள் அரசாங்க உத்தரவை மீறி வெளியே வருவார்கள் என்று சொன்னால், அப்படி வருவர்கள் மேலே நடவடிக்கை இயற்கை சீற்ற சட்டத்தின் கீழே, இயற்கை பேரழிவு சட்டத்தின் கீழே நடவடிக்கை எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களை வீடுகளிலே தனிமைப்படுத்துவதை விட்டு அவர்களை அரசு
மருத்துவமனைகளிலே தனிமைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை உருவாகும். எனவே தயவு செய்து வீடுகளிலே தனிமைப்பட்டவர்கள் உங்களுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து வீடுகளிலே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவ்வாறு நீங்கள் செய்ய தவறினால் அதற்குரிய விளைவை நீங்கள் மாத்திரமல்ல, உங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் மற்றவர்களும் கூட அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். நண்பர்களே, நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் முகக்கவசம் அணியாதவர்கள் மேலும் சமூக இடைவெளியை அனுசரிக்காத நிறுவனங்கள் மேலும் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். உங்களில் அநேகருக்கு அதிலே ஒரு கேள்வி எழும்பலாம். இந்த அபராத தொகையை வாங்கி அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது என்று யோசிக்கலாம். நண்பர்களே, இது வருவாயை பெருக்குவதற்காக இந்த அபராத தொகையை அரசாங்கம் விதிக்கவில்லை. மக்கள் சுய கட்டுப்பாடோடு இருந்தால் அபராதத்தை விதிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. ஆனால் ஒரு சில நபர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பை உணராதபடி, மற்றவர்களுக்கு இந்த நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாதபடி அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய இந்த காரியங்களை அவர்கள் கடைபிடிப்பதில்லை. முக கவசத்தை அணிவதில்லை, சமுதாய இடைவெளியை அவர்கள் கடைபிடிப்பதில்லை. எனவே அவர்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக தான் அபராத தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் இதை கொண்டு ஒரு வருமானத்தை பெருக்குவது என்பது இல்லை என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அரசாங்கம் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால், இந்த அபராத தொகை குறைந்து கொண்டே வர வேண்டும். எப்பொழுது குறையும்? எல்லார் மக்களும் இந்த கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே அபராதம் வசூலிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இல்லாமல் போகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். மற்றொரு நல்ல செய்தி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். சமீபத்திலே நம்முடைய தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள் கிராமப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மருத்துவ சேவை செய்வதற்காக மொபைல் வேன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இயங்கக்கூடிய அந்த கிளினிக்கு, மொபைல் கிளினிக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வசதியை செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். கிராமப்பகுதியிலே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய காய்ச்சல்னாலோ அல்ல பல வியாதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை கொடுத்து அவர்களில் யாருக்காவது கொரோனா இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடிப்புக்கான நடவடிக்கையை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு இந்த தருணத்திலே அரசாங்கத்தின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மாற்றமல்ல, நம்முடைய புதுச்சேரி பகுதியிலே 4 சமுதாய வானொலி நிலையங்கள் உண்டு. மத்திய பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் நடத்தக்கூடிய ஒரு வானொலி நிலையம் இருக்கிறது. அதுபோல தனியார் கல்லூரிகளிலேயும் பள்ளிகளில் நடக்கக்கூடிய வேறு ஒரு 3 சமுதாய வானொலி நிலையங்கள் இருக்கிறது. இந்த 4 வானொலி நிலையங்கள் மூலமாகவும் மக்களுக்கு கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம். ஆகவே தயவு செய்து அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நீங்கள் அவ்வப்போது கேட்பதற்காக இந்த வானொலி நிலையங்களை, சமுதாய வானொலி நிலையங்களை கேளுங்கள் என்று நான் உங்களிடத்திலே அறிவுரை சொல்ல விரும்புகிறேன். மீண்டும் அடுத்த வாரத்திலே இந்த கொரோனா நோய் குறைந்திருக்கிறது என்ற நல்ல செய்தியோடு உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம்.